محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ کلوہ کٹلہ کویتا صاحبہ کو دوسری مرتبہ MLC امیدوار کے طور پر CM KCR کی جانب سے اعلان کرنے پر ضلع میں خوشی کی لہر۔ MLAs، MLCs و دیگر قائدین کے ہمراہ شاندار پیمانے پر محترمہ کلوہ کٹلہ کویتا نے داخل کیا اپنا پرچہ نامزد۔ مقامی درجاتی MLC انتخابات کے مقابلے میں حصہ نہ لینے کے متعلق متحدہ ضلعوں کے BJP و کانگریس پارٹی کے قائدین نے کیا فیصلہ۔ دسمبر 11 تاریخ کو منعقد ہونے والے قومی لوک عدالت پروگرام سے متعلق وال پوسٹر کو ضلع جج سنیتا نے رسم اجرائی عمل میں لائی۔ صرف موٹر سائیکل رانوں کو ہی ماسک کا لزوم، تجارتی اداروں میں ماسک نظر انداز، موٹر سائیکل رانوں کو چالانات کا انبار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کویتا کا پرچہ نامزدگی داخل۔ متحدہ ضلع نظام آباد مجالس مقامی MLC انتخابات کے لیے آج کویتا نے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ریاستی وزیر پرشانت ریڈی، اراکین اسمبلی بی گالا گنیش گپتا، نظام آباد اربن باجی ریڈی گوردھن، نظام آباد رورل شکیل عامر بودھن، گمپا گوردھن کاما ریڈی، جیون ریڈی آرمور، سریندر ریڈی الا ریڈی، ہنمن شنڈے جکل، سابق MLC اکولا للیتا، ڈی راجور، MLC ضلع پریشد چیئرمین ڈی وٹھل راؤ، VG گوڈ، AC علیم، ریڈکو چیئرمین MK مجیب الدین، طارق انصاری ریاستی سیکریٹری TRS، MA قدوس TRS پارٹی، ببلو خان کارپوریٹر، عمران شہزاد صدر اقلیتی سیل TRS، مجاہد علی ببو، سمیر احمد، فہیم قریشی، اختر احمد کے علاوہ دیگر TRS قائدین موجود تھے۔ قبل ازیں شہر سے تعلق رکھنے والے TRS قائدین و کارکنان نے کویتا سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ Having been nominated as a candidate to fill a seat in the Legislative Council, do swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. జై తెలంగాణ TRS పార్టీ అభ్యర్థిగా కామారెడ్డి నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల MLCగా పోటీ చేసే అవకాశం పార్టీ ఇచ్చినందున ఈరోజు నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది। ఇదివరకు ఒకసారి పార్టీ ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని మన స్థానిక సంస్థల సభ్యులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఓటేసి మెజారిటీతో గెలిపించడం జరిగింది। మరి ఈ సంవత్సర కాలంలో అనేక కార్యక్రమాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధుల కోసం చేపట్టడం జరిగింది। మళ్ళీ ఒకసారి గౌరవనీయులు పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని వేసినటువంటి నామినేషన్ని జయప్రదం చేసే విధంగా స్థానిక సంస్థల సభ్యులైనటువంటి వారందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను। ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు 90% మంది కూడా TRS పార్టీకి సంబంధించినటువంటి స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు। ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా మా శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు ఉన్నారు, మంత్రివర్యులు, అదేవిధంగా మన RTC చైర్మన్ గారు, విప్ గారు, ప్రభుత్వ విప్ గారు, స్పీకర్ గారు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మహామహులందరూ కూడా మరి మా జిల్లా నుండి ఉండడం, మొత్తం 9 జిల్లాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున స్థానిక సంస్థల సభ్యులందరూ కూడా TRS పార్టీకి ఉండడం అన్నది చాలా సంతోషకరం। మరి వేసినటువంటి నామినేషన్ను జయప్రదం చేసే విధంగా స్థానిక సంస్థల సభ్యులందరూ కూడా సహకరిస్తారు। متحدہ ضلع نظام آباد کی مقامی درجاتی MLC انتخابات میں TRS پارٹی کی امیدوار کویتا کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں لانے کے متعلق قویم خان و نظام آباد کاماریڈی ضلعوں میں 824 ووٹرز کی 84% عددی طاقت ہونے کی بنا پر TRS پارٹی کی کامیابی یقینی۔
متحدہ ضلع نظام آباد و کاماریڈی میں مقامی دراجاتی MLC انتخابات میں کانگریس BJP پارٹی کو عددی طاقت و ووٹرز کی کمی ہونے کے باعث MLC انتخابات میں حصہ نہ لینے کے قومی امکانات نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی سے وابستہ امیدوار کی جانب سے بلا مقابلہ شرکت کرنے کے لیے کسی کی بھی طرف سے دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے BJP سے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں اور اسی کے علاوہ کانگریس پارٹی بھی MLC انتخابات میں حصہ نہ لینے کے متعلق نظام آباد کانگریس قائدین نے اعلان جاری کیا، لیکن اب TRS پارٹی سے MLC کے کویتا نے پرچہ نامزدگی داخل کی اور پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے دوپہر کے 3 بجے تک کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس موقع پر TRS پارٹی امیدوار کے کویتا کا MLC انتخابات میں بلا مقابلہ کامیاب ہونا طے ہے۔ مقامی دراجاتی انتخابات کے تحت TRS پارٹی امیدوار کے کویتا کی جانب سے پہلا سیٹ کو نظام آباد اربن رکن اسمبلی بی کالا گنیش گپتا نے MLC VG گوڈ ZP چیئرمین وٹھل راؤ کی ہمراہ پرچہ نامزدگی کے دستاویزات کے نظام آباد کلیکٹر MLC انتخابات ریٹرننگ عہدیدار نارائن ریڈی کے حوالے کیے اور اس کے بعد MLC کے کویتا کا دوسرا 4 سیٹ کو MLC راجیشور نے بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر اللہ ریڈی MLA جاجولا سریندر ریڈی کے ہمراہ کے کویتا کی جانب سے نامینیشن داخل کیا اور اس کے اختتامی مرحلے پر MLA باجو ریڈی گوردھن نے نامینیشن کو داخل کیا۔ کے کویتا نے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی RTC چیئرمین رورل MLA باجو ریڈی گوردھن کے ہمراہ پرچہ نامزدگی کا چوتھا سیٹ ریٹرننگ عہدیدار کو حوالے کیا۔ اسی طرح کے دوپہر کے اوقات کا میں MLC کے کویتا نے تیسرے 4 سیٹ کو PUC کی کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی نے گورنمنٹ ویب کاماریڈی MLA گمپا گوردھن و کاماریڈی ZP چیئرمین دفیدر شوبھا راجو کے ہمراہ ریٹرننگ عہدیدار کو نامینیشن حوالے کیا۔ نظام آباد حلقے قانون ساز کے لیے دوسری بار محترمہ کلوا کٹلا کویتا کا TRS امیدوار کا اعلان ہونا ضلع کے لیے فخر کی بات۔ ان کی قیادت میں مستقبل میں ترقیاتی کام ہونے کے امکانات۔ اس دور میں محترمہ کلوا کٹلا کویتا کے جیسے سیکولر قائد کی ملک کو بے حد ضرورت۔ TRS اسٹیٹ سیکریٹری طارق انصاری کا خطاب۔ ہمارے لیے آج پھر دوبارہ جو ہے خوشی کا موقع آیا ہے۔ ہماری ہردی عزیز نظام آباد کی ہردی عزیز خاتون جو ترقی کے نام سے جانی جاتی ہے، جو ڈیولپمنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، دوبارہ جو ہے MLC کے ٹکٹ دیے جانے پر جو ہے کافی مسرت کا ماحول نظام آباد میں ہے، کیونکہ لوگ یہی چاہتے کہ جو ہے محترمہ کویتا صاحبہ ہی ہماری لیڈر بنے۔ اس سے پہلے جو ہے کم عرصے میں جو ہے بہت سارے کام کیے ہیں۔ یہ ایک ایسی لیڈر ہے، ایسی خاتون ہے جو ہے پالیٹکس سے ہٹ کے بھی جو ہے سماج کا جو کام کرتی ہیں، لوگ ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ایک عید کا ماحول ہے، جب انہوں نامینیشن ڈالنے ادھر آئے ہیں تو یقیناً ایک عید کا ماحول ہے بنے ہوا ہے۔ تو میں تمام لوگوں کی جانب سے، تمام ریپریزنٹیوز کے جانب سے، پبلک ریپریزنٹیو جانب سے، جو کارپوریٹرز ہے، کونسلرز ہے، MPTCs ہے، ZPTCs ہے، ان کے تمام کی جانب سے جو ہے میں ڈائریکٹرز بھی تمام جانب سے میں جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کویتا میڈم کو، اور KCR صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہے آپ نے ایسی لیڈر کو جو ہے دوبارہ پھر سے ٹکٹ دیا یہاں پر لوکل باڈیز کے لیے، مقامی ادارہ جات کے لیے جو میڈم کو چنا گیا ہے۔ یقیناً بہت کافی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے، اور ہم کو چاہیے کہ جو ہے ایسی لیڈر سے جو ہے ہم نظام آباد کی ترقی ڈیولپمنٹ کو جو ہے بہت سا آگے تک لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ میڈم وہ پالیٹکس کی نہیں بلکہ بھی جو ہے تمام سماج سوشل ورک بھی بہت زیادہ آگے ہے، ہر ایک جنا سے ان سے جڑے ہوا ہے اور کافی خوش ہے۔ تھوڑی سی مایوسی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے کل سے جو خوشی کا ماحول ہے کہ کویتا میڈم کی آمد پر ہم تمام کو جو ہے پھر ایک بار میں تمام ریپریزنٹیوز کا، تمام MPTC ZP تمام لوگوں کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ نے میڈم کے حق میں ووٹ ڈالنے والے ہیں، آپ لوگوں کا تعاون میڈم کے ساتھ ہے۔ یقیناً میڈم کو جو ہے بہت زیادہ طاقت ملیں گی، اور آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا عرصہ میڈم کو جو ہے جو ملیں گا MLC کا، تو ہم کو جو ہے چاہیے کہ جو اور اللہ ان کو جو ہے خاص بات یہ ہے کہ اس MLC دوبارہ MLC لوکل باڈیز کا جو ہے یونانی مسئلہ جو ہے کوئی سامنے ان کے جو ہے آ کے سامنے کھڑ نہیں سکتا، کوئی ان کو اپوزیشن کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ ایسی لیڈر ہے، ایسی خاتون ہے، تو یونانی مسئلہ جو ہے یقیناً جیت جائیں گے۔ میں تمام لوگوں کا جو ہے پبلک ریپریزنٹیوز کا میں جو ہے آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو دیم کہ آپ لوگوں کا سپورٹ میڈم کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کی طاقت اسٹرینتھ میڈم کے ساتھ ہے۔ پھر ایک بار میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر ایک بار نظام آباد کی جانب سے KCR صاحب کا جو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ نے ایسی لیڈر کو MLC میڈم کو جو ہے پھر ہمارے بیچ بھیجا ہے۔ جے تلنگانہ زندہ باد، کویتا میڈم زندہ باد، KCR زندہ باد۔ آرمور حلقہ اسمبلی کی سرکاری اسکولز میں حکومت کی جانب سے تمام سہولیات فراہم کر رہے NSUI آرمور کی جانب سے رکن اسمبلی پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد۔ TRS قائدین آرمور محمد شاہد کا پریس کانفرنس سے خطاب۔
टीआरएस कायदीन आर्मर मोहम्मद शाहिद शावन व दीगर ने उर्दू मीडियम हाई स्कूल पेरकेट के रूबरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि अपोजिशन NSUI के कायदीन आर्मर के सरकारी स्कूल्स में सहूलियात फ्राहम न होने का इल्जाम रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी पर आयद कर रहे हैं। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और बताया कि रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी ने आर्मर हल्का असम्बली के सरकारी स्कूल्स में हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं और रुकन असम्बली से नुमाइंदगी करते हुए मज़ीद सहूलियात फ्राहम करने का इजहार ख्याल किया। रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी पर गैर जरूरी इल्जामात लगाने वाले कायदीन को सख्त इंतबाह दिया गया। MLA जीवन रेड्डी साहब के ऑफिस पे थोड़े स्टूडेंट यूनियन जाके धरना लगाए कि आर्मूर में जो स्कूल से जो इस एजुकेशन के ऊपर आर्मूर MLA सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे बोल के उन्होंने धरना लगाए। हम उनको एक ही बात बोलना चाह रहे हैं, आर्मूर में जितने स्कूल्स हैं ये ज़िले में, ये डिस्ट्रिक्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। आर्मूर पूरे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में आर्मूर कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे स्कूल से हर स्कूल है, मॉडल स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल से, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल से, ज्योति फूले है, कस्तूरी बाग है, हर स्कूल से, जूनियर कॉलेजेस से, डिग्री कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को मुसीबत जो भी स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ है वो हर फैसिलिटी को MLA साहब खुद उनकी कोशिश से हर फैसिलिटी पूरी कर रहे हैं। इसके ऊपर हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से यही बात करना चाह रहे कि आप खाली पीली उनके ऊपर MLA साहब के ऊपर ऐसे आरोप लगाना सही नहीं है। आप लगाते जो आरोप आप कर रहे हो वो आरोप के ऊपर हम पूरी तरीके से MLC के तौर पर कलवा कुंटला कविता को दूसरी मर्तबा मौका मिलने पर टीआरएस कायदीन में खुशी की लहर। वो MLC कविता से मुलाकात करने के लिए अवाम की जानिब से एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के बिना पर इनके रिहाइशगाह में हलचल नजर आई। मुकामी दराजाती MLC इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर KCR ने टीआरएस पार्टी की जानिब से MLC के तौर पर के कविता का ऐलान करने पर मुतहदा जिलों में मुक़ीम टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने भारी तादाद में MLC के कविता के रिहाइशगाह पहुंचने के बायस वहां पर हलचल नजर आई। इस तरह से पहले मरहले के तौर पर हैदराबाद से रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने के कविता के घर पहुंचकर और बातजा गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन, MLC राजेश्वर, VG गौड, ZP चेयरमैन विठल राव, आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता, RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, बोधन MLA शकील आमिर, इलारेड्डी MLA जाजुला सुरेंदर, जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे MLC के कविता के रिहाइशगाह पहुंच गए और नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मेयर नीतू किरण, रेडको चेयरमैन SC अलीम, साबिक MLC आकुला ललिता, अर्किला नरसा रेड्डी, टीआरएस जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी, साबिक मेयर आकुला सुजाता, मुतहदा जिलों से वाबस्ता म्यूनसिपल चेयरमैन, ZPTC, MPP, MPTC, सरपंच, PRTU कायदीन, TNGOs कायदीन ने मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश करके पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का आगाज। बर्रे सगीर पाक व हिंद के अजीम बुजुर्ग सुल्तान अल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 718वां उर्स पीर से निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ शुरू हो गया। कोरोना के दौर के बाद ये पहला मौका होगा जब उर्स पूरे जोश खरोश और रुआयती अंदाज में मनाया जाएगा। पीर की शाम से ही हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर अक़ीदतमंदों की भीड़ नजर आने लगी है। अहम बात यह भी है कि इस बार पाकिस्तान से उर्स में शिरकत करने पहुंच चुके हैं, जो हिंद पाक के दरमियान सियासी और सफारती तनाव के दरमियान एक मुस्बित अलामत है। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही, सरला मका से तलब हिजरे अस्वद को बोसा लेने के लिए खोलने की तैयारियां। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन और तवाफ करने वालों के लिए हिजरे अस्वद को बोसा देने के लिए खोले जाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए मखसूस ऐप के जरिए परमिट हासिल किया जा सकेगा। ज़राए ने मीडिया के हवाले से बताया कि ऐवान शाही की जानिब से मस्जिदुल हरम में मुकम्मल गुंजाइश के साथ उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की आमद के लिए इजाज़त देने जाने के बाद
एहतियाती तदाबीर के साथ मस्जिद नरमी की जाएगी। सिर्फ तवाफ के लिए भी तवक्कलना और एतमन्ना से परमिट जारी होंगे। जराए का मस्जिद कहना है कि तवाफ काबा करने वालों को मस्जिद हरम की बालाई मंजिल के अलावा सहन मताफ में आने और हिजर अस्वद व रुकने ईमानी को बोसा देने के अलावा हिजर इस्माइल हतीम काबे के अंदर नफिल नमाज अदा करने की भी इजाजत दी जाएगी। हिजर अस्वद और हिजर इस्माइल में नवाफिल की अदायगी के लिए ऐप में खुसूसी तब्दीलियां की जा रही, जिनके तहत इन्हीं अफराद को मज़कूरा मकामात तक जाने की इजाजत होगी जो परमिट हासिल करेंगे। जराए का मस्जिद कहना था कि इदारा उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाते हैं ताकि वो मुकम्मल सुकून और यकसुई से इबादत कर सके। वाज़ेह है कि इससे क़ब्ल मस्जिदुल हरम की इंतजामिया ने मुकम्मल अफरादी गुंजाइश के तहत उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की आमद की इजाजत जारी की हुई है, जबकि मस्जिदुल हरम की बालाई मंजिल को सिर्फ तवाफ के लिए भी खोले जाने का कहा गया था। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वबा के बाद गुज़िश्ता बरस मार्च में एहतियाती तौर पर मस्जिद हरम उम्रा ज़ायरीन और आम अफराद की आमद पर पाबंदी आयद की थी। ताहम कोरोना की वबा के असरात कम होने पर पाबंदी मरहला वार खत्म की गई। इब्तिदा में मस्जिदुल हरम में आने वालों की तादाद को महदूद रखा गया था, ताहम बातज़ा मुकम्मल गुंजाइश के साथ लोगों को आने की इजाजत दी गई। मस्जिद हरम के 6 नए मीनारों की तैयारी जारी। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफीन ने बताया है कि सहन मताफ के ज़ेरे तामीर हिस्से का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मस्जिद हरम में तीसरी तोसी के दौरान 6 नए मीनार तामीर किए जा रहे हैं। एजेंसी फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ने बताया कि कोरोना वबा की शिद्दत, उम्रा और नमाज के लिए मुअत्तली नमाजियों की तादाद को महदूद किए जाने के अरसे के दौरान जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तीसरी सऊदी तोसी में अपना काम तेज कर दिया था। डिप्टी जनरल सदर बर्राए प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंजीनियर मोहम्मद अल वगदानी ने वजाहत की कि तामीराती काम तेज रफ्तारी से जारी है। बाब मुकम्मल अब्दुल अजीज के 2 मीनारों में तामीराती काम 88.5% मुकम्मल हो चुका है। फंक्शन वर्क्स, मार्बल के कॉलम, सजावट और दीवारों 98%, 100 और छतों की तनसीब 100% मुकम्मल हो चुकी है। इन्होंने मजीद कहा कि बाबुल फतह मीनार की तामीर का काम 87.3% और बाब उम्रे की तामीर का काम 92.1% से ज्यादा मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह कॉलमों और दीवारों के संगे मरमर के काम 39% मुकम्मल कर लिए गए हैं। हाल ही में मखलूआ होने वाली मुकामी दराजाती इंतखाबात में अददी ताकत न होने के बाइस MLC इंतखाबात में हिस्सा न लेने का कांग्रेस पार्टी कायदीन ने किया इजहार। हाल ही में खाली मखलूआ होने वाली मुकामी दराजाती इंतखाबात को अददी ताकत न होने की बिना पर मुतहदा जिलों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन साबिका वजीर शब्बीर अली, साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी, PCC प्रचार कमेटी चेयरमैन मधु याशकी गौड़, PCC के निगरान कार सदर महेश कुमार गौड़, साबिका गवर्नमेंट वेब इरावती अनिल, जिले कमेटी कांग्रेस सदर कैलाश श्रीनिवास और असम्बली हल्के जात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों ने मुत्तहिद होकर तबादले ख्याल करके MLC मुकाबला जात में शिरकत न करने का फैसला लिया। इसी तरह से बीजेपी पार्टी को भी अददी ताकत न होने के बाइस MLC इंतखाबात में मुकाबला न करने का लक्ष्मी नरसैया ने किया इजहार। 11 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले मेगा लोक अदालत प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जिले जज सुनीता कंचालर की ख्वाहिश। जिले जज सुनीता कंचाला DLC सेक्रेटरी विक्रम के हमरा दिसंबर 11 तारीख को मुनक्किद होने वाले कौमी मेगा अदालत प्रोग्राम को कामयाब बनाने के मकसद के तहत आज जज चैम्बर में लोक अदालत प्रोग्राम से मुतालिक पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम में अदालती क़वानीन से मुतालिक आगाही वक्त का अहम तरीन तकाजा और इन्हें मुफीद कानूनी इमदाद लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए फ्राहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि लोक अदालत में ज्यादा केसेस को हल करने के लिए पुलिस मुलाजमीन, इंश्योरेंस, बैंक अहदेदारों की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DLC वुकला आशा नारायणा, मानिक राज, जगन मोहन व दीगर ने शिरकत की। कोटगिर मंडल बसवापुर देहात के प्राइमरी हाई स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत तलबा व तालिबात में योगा मेडिटेशन के मुतालिक शऊर बेदारी अमल में लाई गई।
कोटगढ़ मंडल बसवापुर देहात के प्राइमरी हाई स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत तलबा व तालिबात में योगा की अहमियत के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर जयप्रकाश ने योगा के फवायद व इसके तरीक़ेकार के मुतालिक तमाम तलबा व तालिबात को मालूमात फराहम की और बताया कि मेडिटेशन के करने से तमाम किस्म के अमराज से खुद को तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में योगा इंस्पेक्टर स्वरूपा रानी, फार्मासिस्ट सी पुरुषोत्तम, ANM दपना, स्कूल के साथीज़ा साहिबिन राजकुमार, स्वाति, गुरुदास और दीगर ने शिरकत की। IIT में रिसर्च फेलोशिप के लिए दरख्वास्तें मतलूब। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर रिसर्च फेलो भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो की 2 जायदादों के लिए पोस्ट के लिहाज से मुताल्लिका सब्जेक्ट में MTech ME होना लाजमी है। उम्र की हद 35 साल मुकर्रर की गई है। तनख्वाह 31 ता 35,000 इंटरव्यू के जरिए इंतखाब किया जाएगा। दरख्वास्त ऑनलाइन करनी होगी। दरख्वास्त की आखिरी तारीख। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। रिहायशी जायदादों को कमर्शियल में तब्दील करने के लिए 31 दिसंबर तक मोहलत। GHMC ने जायदाद मालिकीन को रिहायशी जायदाद को तिजारती में तब्दील करने का मौका फराहम किया है। इसके लिए दरकार फीस अदा करनी होगी। इस सहूलत से अवाम 31 दिसंबर 2021 तक इस्तेफादा कर सकते हैं। अब तक रियासत में जुमला 7,000 रिहायशी इमारतों को तिजारती इमारतों में तब्दील किया जा चुका है। ये जायदादें तिजारती राहदारी में वाक़ थी। GHMC के पास फंड्स की किल्लत है और इसी वजह से फंड्स मुजमा करने इस स्कीम का आगाज किया गया है। मालिकीन जायदाद इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए वेबसाइट पर लॉग इन करें। पकवान गैस की डोर डिलीवरी में करोड़ों रुपए की लूट खसोट। यौमिया 22.40 लाख, माहाना 6.72 करोड़ रुपए का सारिफिन पर इजाफी बोझ। ऑयल कंपनियों और हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी। एक तरफ पकवान गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ डोर डिलीवरी बॉयज फी सिलेंडर पर 20 ता 30 रुपए जायद वसूल करते हुए सारिफिन पर जायद माली बोझ आयद करें। फिलहाल हैदराबाद में पकवान गैस डोमेस्टिक फी सिलेंडर की कीमत 952 रुपए है। डिलीवरी बॉयज 980 रुपए वसूल कर रहे हैं। ये पकवान गैस की मुकर्ररा कीमत से 28 रुपए ज्यादा है। पकवान गैस GST SGST डोर डिलीवरी चार्ज जिसमें ट्रांसपोर्ट हमाली वगैरह शुमार करते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल तैयार करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से डिलीवरी बॉयज को मुनासिब तनख्वाहें अदा न करने की वजह से डिलीवरी बॉयज सारिफिन से वसूल कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में पकवान गैस के तकरीबन 26.80 लाख सारिफिन है। यौमिया तकरीबन 90,000 अफरादी फेल के लिए बुकिंग कराते हैं। ऑयल कंपनियों की जानिब से तकरीबन 115 LPG गैस एजेंसी अपने 1,250 बॉयज अमले के जरिए 80,000 पकवान गैस सिलेंडर्स डोर डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज की जानिब से फिलहाल गैस सिलेंडर की कीमत के साथ 28 रुपए ज्यादा वसूल कर रहे हैं। इस तरह रोजाना 22.40 लाख और माहाना 6.72 करोड़ रुपए सारिफिन से लूट लिया जा रहा है, जिसको ऑयल कंपनियां और महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से नजरअंदाज किया जा रहा है। सारिफिन की जानिब से ऑनलाइन में पकवान गैस बुकिंग कराने के बाद बिल जनरेट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिम्मेदारी है कि अपने अमले के साथ सारिफिन को गैस सरबराह करें। गोदाम से अनुरूप 5 किलोमीटर तक गैस सरबराह करने पर कोई डिलीवरी फीस वसूल नहीं की जानी चाहिए। 6 ता 15 किलोमीटर दूरी पर डिलीवरी करने पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10 रुपए वसूल किया जाए। 16 ता 30 किलोमीटर की दूरी पर 15 रुपए वसूल किया जाए। अगर सारिफ गोदाम पहुँचकर गैस ले तो बिल में 8 रुपए की कमी की जाए। डोर डिलीवरी के मौके पर मुकर्ररा वजन तोल कर दिखाया जाने के कवायद है, जिस पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। इंटरमीडिएट तलबा के लिए निसाब में 30% की कटौती। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा को राहत फराहम करते हुए जारिया साल भी निसाब में 30% की कटौती करने का ऐलान किया है और 70% निसाब के साथ ही इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सालाना इम्तिहानात का इनेकाद करने का फैसला किया। कोरोना वबा के पेश नज़र फिजिकल क्लासेस के इनेकाद में रुकावटें पैदा होने के पेश नज़र ये फैसला किया है। निसाब के ताल्लुक से मज़ीद तफसीलात और मॉडल सवालनामे के लिए इंटरमीडिएट की सरकारी वेबसाइट पर रब्त पैदा करने की हिदायत दी है। सिर्फ मोटरसाइकिल रानों को ही मास्क का लुज़ुम। तिजारती इदारों में मास्क नजरअंदाज। मोटरसाइकिल रानों को चालानात का अनबार।
ماسک کی لزوم شہریوں پر ہے یا موٹر سائیکل رانوں پر؟ اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے۔ ریاست تلنگانہ میں کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک کے لزوم کے سلسلے میں جاری کردہ احکامات کے مطابق ماسک کا استعمال نہ کرنے کی صورت میں 1000 روپے چالان کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن موٹر سائیکل راہ اس چالان سے پریشان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کا اطلاق کیا صرف موٹر سائیکل رانوں پر ہی ہوگا یا تمام شہریوں کے لیے ماسک کا لزوم عائد کیا گیا ہے، کیونکہ بازاروں اور تجارتی اداروں میں ماسک کے بغیر کئی شہری گھوم رہے ہیں اور عہدیداروں کی جانب سے عوامی مقامات پر بھی ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اور مریضوں کی عیادت کے دوران بھی اعلیٰ عہدیدار ماسک کا استعمال نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود موٹر سائیکل رانوں کو 1000 روپے ماسک کے بغیر گھومنے پر چالان ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں پولیس بالخصوص ٹریفک پولیس کی جانب سے کیے جانے والے چالانات میں تصویر کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے چالان کیا جا رہا ہے، جبکہ سڑکوں، بازاروں، تجارتی اداروں، شاپنگ مالز کے علاوہ سرکاری دفاتر میں 95% شہریوں کی جانب سے ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ان پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس موٹر سائیکل رانوں کو چالان کیے جا رہے ہیں۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کی جانب سے خفیہ طور پر کھڑے ہو کر ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے اور ان ویڈیو سے تصاویر نکالی جا رہی ہیں جن میں اگر ہیلمٹ یا دیگر چالانات کی صورت نہیں بن رہی ہے تو اسی صورت میں ماسک کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس کا چالان کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت بالخصوص محکمہ داخلہ، صحت اور بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں واضح ہدایت جاری کرے کہ آیا ماسک کے استعمال کا لزوم صرف موٹر سائیکل رانوں پر عائد ہے اور اگر نہیں تو موٹر سائیکل رانوں کے علاوہ کتنے لوگوں کو ماسک کا استعمال نہ کرنے پر چالان کیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ماسک کا لزوم عائد ہے یا نہیں، اس سلسلے میں چیف سیکرٹری کو وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ بڑی تعداد میں شہریوں کی جانب سے ماسک کا استعمال نہ کیے جانے کے باوجود ایسا لگنے لگا ہے کہ محض موٹر سائیکل رانوں کو چالان کرنے کے لیے ماسک کے لزوم کی شرط کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کورونا انفیکشن میں کمی، صحت یابی میں اضافہ۔ ملک میں کورونا انفیکشن کی رفتار میں کمی کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 8500 نئے معاملات کے مقابل صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 12000 سے زیادہ رہی۔ پیر کی صبح مرکزی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 8488 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,45,08,901 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی شرح 0.34%، صحت یابی کی شرح 98.31% اور شرح اموات 1.35% ہے۔ ایکٹیو کیسز کیرالہ میں 2924 کم ہو کر 58,723 رہ گئے ہیں۔ اس کے باوجود اب بھی کیرالہ کورونا انفیکشن سے زیادہ متاثر ہے۔ ریاست میں مزید 10 گورنمنٹ جونیئر کالجز قائم کرنے کی تیاریاں، حکومت کو تجویز روانہ، منظوری کے بعد آئندہ سال سے تعلیم کا آغاز۔ ریاست میں مزید 10 گورنمنٹ جونیئر کالجز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عہدیداروں کی جانب سے سلسلے میں تجاویز تیار کیے گئے ہیں۔ چند وزراء اور ارکان اسمبلی کی اپیل پر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور کمشنریٹ محکمہ تعلیم کے عہدیداروں نے حکومت کو رپورٹ پیش کی۔ ریاست میں 405 گورنمنٹ جونیئر کالجز سے کورونا بحران کے بعد سرکاری جونیئر کالجز کے داخلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں چند علاقوں میں کالجز قائم کرنے کے مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر وزراء اور ارکان اسمبلی کی جانب سے نئے جونیئر کالجز قائم کرنے کی نمائندگیاں کی جا رہی ہیں۔ اسمبلی حلقے میشورم کے بیڈنگ پیٹ بنڈل جل پلی، اسمبلی حلقے بانسواڑہ میں ایک، اسمبلی حلقے آلیر میں ووکیشنل جونیئر کالج، اسمبلی حلقے ایل بی نگر میں 2، اسمبلی حلقے شاد نگر کے چودھری گوڑم کے علاوہ دوسرے علاقوں میں 10 گورنمنٹ جونیئر کالجز قائم کرنے کے عہدیداروں نے تجاویز تیار کی ہے۔ عہدیداروں نے ان کالجز کے قیام کے لیے ریکرنگ فنڈ کے تحت 5 کروڑ اور نان ریکرنگ فنڈ کے تحت 5 کروڑ کی ضرورت ہونے کا اندیشہ کرتے ہوئے تجاویز حکومت کو روانہ کی ہے۔ حکومت کی جانب سے منظوری حاصل ہونے پر آئندہ تعلیمی سال سے ان کالجز کا قیام عمل میں لانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخے پر۔ کلوا کٹلا کویتا صاحبہ کو دوسری مرتبہ MLC امیدوار کے طور پر CM KCR کی جانب سے اعلان کرنے پر ضلع میں خوشی کی لہر۔ MLAs، MLCs اور دیگر قائدین کے ہمراہ شاندار پیمانے پر محترمہ کلوا کٹلا کویتا نے
दाखिल किया अपना पर्चा नामजद। मुकामी दराजाती एमएलसी इंतखाबात के मुकाबले में हिस्सा न लेने के मुतालिक मुत्तहिदा जिलों के बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने किया फैसला। दिसंबर 11 तारीख को मुनक्किद होने वाले कौमी लोक अदालत प्रोग्राम से मुतालिक वॉल पोस्टर को जिले जज सुनीता ने रस्म इजराई अमल में लाई। सिर्फ मोटरसाइकिल रानों को ही मास्क का लुज़ुम, तिजारती इदारों में मास्क नजरअंदाज, मोटरसाइकिल रानों को चालानात का अनबार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।